Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. गौराधा मदन मोहन जोर और संकीर्तन की जाए गौर गुरुवर्ग भी जाए नवद्वीप धाम जाए महाराज नेत्रलाभ अष्टोत्तर भक्ति से भागवत गोस्वामी महाराज है भक्ति केवल प्रलय गोस्वामी महाराज की जाए नेत्रलाभ विष्णु महात्मा श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ ठाकुर जाए नेत्रलाभ विष्णु महाराज की नेत्रलाभ विष्णु महात्मा सचिदानंद भक्ति ठाकुर जाए गौरी गुरुवर्ग भी जाए नवद्वीप धाम जाए वैष्णवनी
মানবের নিবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় এহেন ভ্রমর প্রতি হবে না দীনদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাংশ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। জগৎগুরু শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তার 150 বৎসর পূর্তি মহোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের চেতনা আজকে গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত শহরে শহরতলিতে প্রভুপাদ জাগাতে বৈকুণ্ঠ দূত তিনি ঘুমন্ত মানুষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ অবিদ্যাগ্রস্ত মানুষকে জাগাবার জন্য তিনি বৈকুণ্ঠ দূত সমান সাধুকে পাঠালেন গ্রামে গঞ্জে। বৈকুণ্ঠের বাণী কৃষ্ণ ভজনের বাণী তাদেরকে শিখিয়ে গ্রামে গঞ্জে পাঠালেন। উঠরে উঠরে ভাই, আর তো সময় নাই। তিনি তাদেরকে পাঠিয়ে জীবের কানে এই ধ্বনি জাগালেন, উঠরে উঠরে ভাই, আর তো সময় নাই। ওঠো, মোহ নিদ্রায় ভোগ নিদ্রায় তোমরা ডুবে রয়েছ, আচ্ছন্ন রয়েছ, ঘুমিয়ে রয়েছ, ছাড়া আর কোনো গতি নাই। কৃষ্ণ ভজন ছাড়া শান্তি নাই, কৃষ্ণ ভজন ছাড়া তোমার কল্যাণ। কৃষ্ণ বলো ভজ উচ্চস্বরে, কৃষ্ণ ভজন করো, কৃষ্ণ নাম উচ্চস্বরে গাও। কৃষ্ণ ভজ বলো উচ্চস্বরে, তোমার জিহ্বা শুদ্ধ হবে, তোমার কর্ণ শুদ্ধ হবে। কর্ণের ধ্বনি হৃদয়ে আত্মাতে গিয়ে বাজবে, তোমার আত্মা পবিত্র হবে। তোমার কৃষ্ণ নাম ধ্বনি শুনে তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তারাও কৃতার্থ হবে। উঠরে উঠরে ভাই, আর তো সময় নাই। আমাদের এখানে কোনো যুবক বা শিশু নেই, আমাদের
বয়স দিনকে দিন গড়িয়ে চলেছে, অস্তমিত হতে চলেছে। প্রভুপাদের কৃপা এখন যদি স্মরণ না করি তাহলে আমরা নিমখারাম হয়ে যাব। প্রভুপাদের 150 বছর উৎসব উপলক্ষে জেগে উঠুন। নিজ নিজ যা কিছু ধন সংগ্রহ করে রেখেছেন প্রভুপাদের উৎসবে লাগিয়ে দিন, জীবন সার্থক হবে। যিনি বৈকুণ্ঠ দূত বৈষ্ণব সাধু তৈরি করে আপনাদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন, আপনাদের কানে হরিনাম শোনাবার ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য যদি কিছু না করেন তাহলে ঠকবেন। তার জন্য যদি কিছু না করতে পারেন তাহলে হাউতাস করে জীবনটা অধন্য হয়ে যাবে, আপনি অপূর্ণ থাকবেন। আপনার জন্ম জন্ম তাপ আপনাকে পেতে হবে। আপনার তাপকে দূর করবার জন্য তিনি সাধু পাঠিয়েছেন ঘরে। তাদের সেবা করে, তাদের মুখে নাম কীর্তন শুনে, তাদের হরিকথা শুনে আপনি যদি না জাগেন তাহলে আপনার দুর্ভাগ্য, আপনার পোড়া কপাল। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভগবৎ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
हरि 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 जय जय श्री महाराज महाराज नित्युराम विष्णु संवाद परमहंस अष्टोत्तर भक्ति शिरो भागवत गोस्वामी महाराज नित्युराम विष्णु संवाद परमहंस अष्टोत्तर भक्ति केवल उड़लमी गोस्वामी महाराज नित्युराम विष्णु श्रीमान भक्ति बुद्धि पुत्र गोस्वामी महाराज नित्युराम श्रीमान भक्ति प्रसाद गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु नित्युराम विष्णु अंग संवाद परमहंस अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की नित्युराम विष्णु संवाद परमहंस गौर कृष्णदास जी महाराज की जय नित्युराम विष्णु संवाद परमहंस सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जय नित्युराम विष्णु संवाद परमहंस वैष्णव सर्व जगन्नाथ दास जी महाराज
बलदेव सेनानंदम कृष्णदास कौरव से बात किया रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल राजनाथ स्वर्ग से प्रभु की जय शरदत्त विलास सुंदर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगन्नाथ से वसति गौर भक्त गोविंद जय जय अंतर्दीप मायापुर सुमंद्रीप गौतमदीप मधुदीप कलादीप ज्योतिदीप जौनदीप मधुद्वीप से नवदीप धाम जय नवदीप धाम नाम गोविंद जय राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन मथुरा वृंदावन राधा कृष्ण शंकर जमुना वै की जय जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृंदावन धाम नाम गोविंद जय पुरुषोत्तम धाम जय जगन्नाथ बाजी सुभद्रा जय भक्ति विक्रमनाश कृष्णदेव जय भक्तराज महाराज जय राधा मधुमय विक्रम विक्रसी हरि गौर गदाधर की जय स्वरूप रामदाजी की जय राय रामानंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय क्षेत्र धाम धाम गोविंद जय भक्ति देवी की जय सूर्य कुंज की जय गंगा जी की जय नाम भक्त की जय वृंदा देवी जय अनंत कोटि गोस्वामी जय जय गौरव मिशन की जय गौरव शाखा सब की जय हरि हरि भागवत हम हरि नाम से कुछ नहीं जय गाय गाय गाम से भक्त बिंद की जय समागत गौर भक्त बिंद जय जगत गुरु नित्य लाभ विश्व से मात परमहंस अष्टोत्तर सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान 150 उत्सव उपलक्षे खाराई ग्रामे भागवत धर्म हरि नाम से कुछ नहीं जय समागत गौर भक्त बिंद जय भगवान मन नाम से कुछ नहीं जय निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल गुरुदेवर एवा करी गौरवान माझ भद्र मेरी आशा গুরুদেবর কৃপা করি গৌরব গৌতমে गुरुदेव बर कृपा करी गौरवान गद्र मेरी आशा গুরুদেবর কৃপা করি গৌরব গৌতমে আগারিলা মরে এই ব্রজে বসি আগারিলা এই বোঝে বসি আগারিলা মরে এই ব্রজে বসি আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো হরি নাম করো যে আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো হরি নাম করো গৌরবান গোত্র মেরি আশা বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে ভদ্র মেরে আছো হিন্দু ভাবে প্রভু জগদায়ার বিবে হেনা সেরে দয়া করি কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে এ দাসী দয়া করি সেটা সেরা হবে সকল সাহেব অস্থির হবে সকল সহিব এখন দেব জীব হরি এখন দেব জীব চিত্ত স্থির হবে সকল শৈব একান্তে ভজিব হরি একান্তে ভজিব হরি দেবার পাকে গৌরবা সমাজ গোত্র মেরি আশা দেবর কৃপা করি গৌরবন মাঝে
গগনে দিয়াছ শৈশব যৌবন যারা শোকা সঙ্গে হবাস হইল মন্দ শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের পতি বন্ধ ভজনের পতি বন্ধ আর নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল জনের প্রতি বন্ধ জনের প্রতি বন্ধ বড় কৃপা করি বড়বন আমাকে তুমি দিয়াছ যারা শোকা শোকে হবাস হইল মন্দ শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতি বন্ধ ভজনের প্রতি বন্ধ নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতি মন্দ ভজনের প্রতি অন্ধ মরগে বাগরি গোত্রমেরি অসস্থা বড় কৃপা করি বড়বন আমাকে মজুমে দিয়াছ বাজকে আঘন পঞ্জরাগে হদ হেমনে জীব বলো বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত কানিয়া কানিয়া তোমার হরিয়াছে সবি হল হরিয়াছে সবি কামিয়া কামিয়া তোমার চরণ হরিয়াছি শুভি হরিয়াছি শুভি হল বারাগে বাগরি গোত্রমেরি আসসা করে গড়বন গরমে দিয়াছ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শিবাসাদি গোবিন্দ
শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরি বল শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি এ দাসে করুণা করি এ দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমার বল ছায়া আমার দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমার বল ছায়া সদয় আমার তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ দিয়া বল ছায়া সদয় আমার তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ঠাকুর তোমার চরণ ধরি দেহ দাসে করুণা করি তোমার চরণ ধরি দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর ও দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি ছয় বেগম ছয় দোষ শুধু ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় 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 বেগম ছয় দোষ শুধু ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগদ ছয় দোষ সদি ছয় গুণ দাসে ছয় সৎসঙ্গ দেহ আমার সত সঙ্গ দেহ আমার ছয় সৎসঙ্গ দেহ আমার ছয় সত
সঙ্গ দেওয়ে আমার বসেছি সঙ্গে আছে গো দেওয়ে আমার বসেছি সঙ্গে রসে বসেছি সঙ্গে ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি একাকি আমার নাই পাইব হরিনাম সংকীর্তনে আমার নাহি পাইব হরিনাম সংকীর্তনে একাকি আমার নাই পাইব হরিনাম সংকীর্তনে আমার নাই পাইব হরিনাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া 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 দেখ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর বিরাছে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারে তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কান্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ঠাকুর আমি তো কান্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি আমি তো কান্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তাই তব পাছে পাছে তোমার শক্তি আছে আমি তো কান্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাশে পাশে ধাই তব পাশে পাশে ওরে ভাই তব
তোমার শক্তি আছে ধাই থাকো পাশে পাশে তোমার ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাজুর দাসী করুন ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করো ঠাকুরে দাসে দাসে সবাই আগে আসুন, আগে আসুন, আগে বসুন, সামনে জায়গা রাখবে না, সবাই সরে আসুন। ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। ভক্তগণ, সামনে কেউ জায়গা রাখবেন না, ভক্তদের আসার সবার সময় হয়ে গেছে। অতএব এখন থেকে বারবার বলার আগে এখন থেকে সবাই সামনে চেপে চেপে বসলে ঠিক হয়ে যায়। আর মাঝখানে জায়গাগুলো ফাঁকা টাকা রয়েছে, অতএব হো জিলি আরে করি নির্বাস গেল না পিয়াস, করি নির্বাস করি নির্বাস গেল না পিয়াস, আপন কর্ম ফেরে করি নির্বাস গেল না পিয়াস, আপন কর্ম ফেরে, আপন কর্ম ফেরে করি নির্বাস গেল না পিয়াস, আপন কর্ম ফেরে, আপন কর্ম ফেরে। অবতার সার রায় অবতার জ্ঞান না বুঝিবে আরে, অবতার অবতার কেন কণ্টকের তরু সদাই সেবিলিম অমৃত পাইবার আসে, কণ্টকের তরু সদাই সেবিলিম
অমৃত পাইবার আশে। কণ্টকের তরু কণ্টকের তরু সদাই সেবিলিম অমৃত পাইবার আসে। কণ্টকের তরু সদাই সেবিলে মন অমৃত পাইবার আশে। আর প্রেম কল্প তরু শ্রী গৌরাঙ্গ তাহারে পাবিলি বিষে অমৃত পাইবার আসে। প্রেম কল্প অমৃত পাইবার আশে। অবতার সার হরায় অবতার জ্ঞানে না বুঝিলি তারে। অবতার সার হরায় অবতার জ্ঞান না বুঝিলি তারে। সৌরভের আসে পলাশ শুকিলি মন না সাথে পশিল কীট। সৌরভের আসে পলাশ শুকিলি মন না সাথে পশিল কীট। ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ চুষিলি মন ও ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ চুষিলি মন। কেমনে পাইবি মিঠ না সাথে পশিল কীট। ভাবি মনে পাইবি মাথাতে পড়িল কীট। অবতার সার পরায় অবতার জ্ঞানে না বুঝিলি তারে। আর বলিয়া গলায় পড়িলি ম সমন কিঙ্কর সাব। আর বলিয়া গলায় পড়িলি মন সমন কিঙ্কর সাব। শীতল বলিয়া আগুন পোহালি ম শীতল আগুন হালে পাইলি বজর তাপ সমন কর সাপ। শীতল বলে আগুন হালে পাইলি তাপ সমন কিঙ্কর সাপ। অবতার সার তোরাই অবতার কেনে না ভজলি আরে। অবতার সার তোরাই অবতার কেন না বুঝলি তারে। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলে না শুনিলে সাধুর কথা। মনরে ওরে মনমা না শুনিলি সাধুর কথা। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধু কথা। সংসার ভজিলি
সে গৌরাঙ্গ ভুলিলে না শুনলি সাধুর কথা। আর ইহ পরকালো দুকালো খোয়ালি দোকান খাইলিয়া আপন মাথা, খাইলিয়া আপন মাথা। অবতার সার গোরায় অবতার কেনে না ভজলি তারে। 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 কেনে না ভজলি তারে। কেনে না ভজলি তারে। নিতাই গৌর হরিব 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 হরিব। হরে কৃষ্ণ। আরেকটি গৌরী ভজন হবে, তারপরে আমরা হরিকথা শ্রবণ করব। হরে কৃষ্ণ। যুগ যুগ ধরে যত আরাধনা প্রেম রঙ্গে নাচে গৌরাঙ্গ সোনা। জগ জগধারি যত আরাধনা প্রেম রঙ্গে বাজে গৌরাঙ্গ সোনা। যুগ যুগ ধরি যত আরাধনা প্রেম রঙ্গে নাচে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। বন্দে অহং। সবাই বসে পড়ুন, ভক্তগণ সবাই বসে পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। দূর হরতি বৈ পুংসাম উদ্দন অস্তন চজন অশো তস্য রীতে যৎক্ষণ নিহিত উত্তম শ্লোক বার্তয়া। আজকের আমরা যারা এখানে এই মানব জন্ম গ্রহণ করেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু হবে, কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না চিরকাল। জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু তখন অবধারিত, আর মৃত্যু যার হয়েছে জন্ম তার অবধারিত। আমরা সকলেই জানি জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু হবে, কিন্তু মৃত্যুর পরে যে আবার জন্ম হবে এই কথাটা 100 জনের মধ্যে 99 জন জানে না। এইটাই সব থেকে ভয়ঙ্কর সত্য কথা। মরার পরে জন্ম হবে, কিন্তু কোন জন্ম হবে এক প্রশ্ন রেখে গেল, একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। মরার পরে জন্ম হবে কে বলেছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। জন্ম যার হয়েছে মৃত্যু তার অবধারিত, এবং মৃত্যু যার হয়েছে জন্ম তার অবধারিত। হরে কৃষ্ণ। আমার দিকে তাকান, আমার দিকে তাকান, অন্যদিকে তাকাতে হবে না।
10 মিনিট কথা শুনুন, আমি 10টা মিনিট বলবো মাত্র। তো জন্ম যার হয়েছে মৃত্যু তার অবধারিত, আর মৃত্যু যার হয়েছে জন্ম তার অবধারিত। এই কথাটি কে বলেছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে বলেছে। মৃত্যুর পর যদি জন্ম হয়, প্রশ্ন হলো এটা, জন্ম কি জন্ম লাভ হবে? আমরা কি জন্ম আশা করব? শাস্ত্র বলছে 84 লক্ষ জনি, 84 লক্ষ রকমের জন্ম রয়েছে। আমি মরার পর কি মানব জীবন পাব? শাস্ত্রে বলছে 30 লক্ষ বার পশু জনম, 20 লক্ষ বার বৃক্ষ জনম, 11 লক্ষ বার কৃমিকীট জনম, 10 লক্ষ বার পাখি জনম। এতগুলো জনম পড়ে রয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতি পড়ে রয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। এখানে যেমন যেমন কর্ম আমরা করব, মানুষের মতো শরীর পেয়েছি, কিন্তু মানুষের মতো কর্ম যদি না করি, মানুষের মূল কর্তব্য কি? মানুষের মূল কর্তব্য হলো ধর্ম করা। ধর্মকে ধরে বেঁচে থাকা হলো মানবের ধর্ম। পশু জন্ম পেয়েছে কিন্তু ধর্ম করতে পারে না। পাখি জন্ম পেয়েছে কিন্তু ধর্ম করতে পারে না। কীটপতঙ্গ জন্ম পেয়েছে কিন্তু ধর্ম করতে পারে না। গাছপালার জন্ম পেয়েছে কিন্তু ধর্ম করতে পারে না। আর মানব জন্ম পেয়েছে, যদি ধর্ম না করে তাহলে জীবনযাপনটা কাদের সমান হয়ে গেল? তারা ধর্ম করতে পারে না, আর ভগবান আমাদের ধর্ম করবার সুযোগ দিলেন, সুযোগ পেয়েও আমরা ধর্ম করি না। শাস্ত্র বললেন ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ। মানবের একটি বিশেষ 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 গুণ হলো ধর্ম করা। তো সেই ধর্ম যদি আমরা না করি তাহলে সেই মানব জীবনটা কি গতি হবে? নিম্নজনী প্রাপ্ত হবে। তাহলে পশু জনমের আগে রয়েছে মানব জীবন, আর মানব জীবনের নিচেই রয়েছে পশু জনম। পশু জনমের নিচে রয়েছে পক্ষী জনম, পক্ষী জনমের নিচে রয়েছে কীটপতঙ্গ জনম, কীটপতঙ্গ জনমের নিচে রয়েছে গাছপালা জনম, তার নিচে রয়েছে লতা গুল্ম জনম, তার নিচে রয়েছে তৃণ আদি জনম। দেখুন ক্রমবিভাগ রয়েছে কীরকম, স্টেজ বাই স্টেজ ডিমোশন। আর যদি ধর্ম সুন্দর হয়, ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তি হবে। মর্তভূমি থেকে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক। যদিও সত্যলোক পর্যন্ত যাওয়া যায়, তথাপি মায়ার অধীনে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে। তার থেকে হচ্ছে ভাগবত কত বড় সত্য কথা বলেছে দেখুন। ভাগবত বলছে আয়ুর হরতি বৈ পুংসাং উদ্যনস্তঞ্চ জনসৌ। কিন্তু এখানে যতজন এসেছেন, আপনাদের যতক্ষণ আপনারা এই সবার মধ্যে থাকবেন, সাধু সঙ্গে থাকবেন, হরি কথা শ্রবণ করবেন, ততক্ষণ সূর্যের কেন মহাকালেরও মহাকাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের আয়ু হরণ করতে পারবে না। তাহলে আমাদের হাতে উপায় আছে, ভগবান বলে দিয়েছেন, ভাগবতে বলা আছে, তোমাদের আয়ুকে যদি বৃদ্ধি করতে চাও, আয়ু যদি নষ্ট করতে না চাও, আয়ুর সদ্ব্যবহার যদি করতে চাও, তাহলে কি বলছে? তস্য রীতে যৎক্ষণনিত উত্তম শ্লোক বার্তায়া। আয়ু হরণ করতে পারবে না সূর্যদেব, তার সঙ্গে কি বললেন? তস্য রীতে। তস্য রীতে মানে তার ছাড় আছে। যৎক্ষণনিত, যৎ মানে যার, ক্ষণ মানে সময়, নিত মানে ব্যহিত হয়। যৎক্ষণনিত উত্তম শ্লোক বার্তয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম হলো উত্তম শ্লোক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম কি? সবাই একবার বলুন, উত্তম শ্লোক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম হলো উত্তম শ্লোক। উত্তম শ্লোক বার্তয়া, উত্তম শ্লোক বার্তা। উত্তম শ্লোক ভগবানের কথায় যে বসে থাকে, স্বয়ং মহাকাল তার আয়ু হরণ করতে পারে না। তাহলে সূর্যদেব আয়ু হরণ করতে পারলো না, এখানে সূর্যের পরাজয় হলো কি না? আমরা কোথায় ছিলাম বলে? ভগবানের কথায় ছিলাম বলে। তাহলে ভগবানের সঙ্গে থাকলে সূর্যদেব আয়ু হরণ করতে পারে না, আয়ু বেড়ে যাবে। আর যদি আমরা গ্রাম্য কথায় থাকি, আয়ুটা কি হবে?
আইটা হরণ হয়ে যাবে। দেখুন তো যেই জন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেওয়ার জন্য তিনি নাম এনেছেন এবং প্রেম এনেছেন। অনাদিকাল জীবের যে পাপ বীজ যে আছে আমাদের মধ্যে, অন্তরে বসে আছে, ভিতরে বসে আছে, সেই জন্য বলছেন সেই বস্তুকে নাশ না করা পর্যন্ত ওই বারংবার জন্ম মৃত্যু, পুনরূপী মরণ পুনরূপী জননম পুনরূপী জননী জঠরে শয়নম, বারংবার জন্ম মৃত্যু বা 84 লক্ষ জন্ম আমাদের শেষ হবে না। শ্রবণ কীর্তন হয় স্বরূপ লক্ষণ, ততস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন। যদি আমরা যদি শাস্ত্রই পড়ি খালি আর সেবা যদি ইচ্ছা হলো না, তাহলেও ভগবানের সন্তোষ বিধান হয় না। শ্রবণ করেই সেবা ইচ্ছা হবে, শ্রবণ করব, তাহলেই বৈষ্ণবদের কাছে যেরকম স্বাভাবিক ধর্মের কথা, শ্রবণ যতক্ষণ করব না ততক্ষণ সেবাই ইচ্ছা হবে না। যেরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, একটা মেয়ের যখন বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে হয়ে গেলে তার যে বাচ্চা হয়ে গেলে মাকে বলতে হচ্ছে না যে বাচ্চাটা কিভাবে সেবা করতে হবে। সম্বন্ধটা সেই বস্তু, শ্রবণ কীর্তনটা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জড়িয়ে দিচ্ছে, প্রীতি জড়িয়ে দিচ্ছে। সেই রকম শ্রবণ কীর্তন করতে হবে প্লাস সেবা করতে হবে। আমাদের বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় গুরুবর্গের পাদ পদ্মের কৃপা ভিক্ষা করে খারুই গ্রামে পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত আমরা 2 দিবসীয় ভাগবত ধর্মসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আজকে সমাপ্তি লগ্নে কিছু হরিকথা শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি। আমাদের এই যে প্রয়াস, আমাদের এই যে প্রয়াস সাধু সন্ন্যাসী জন নিয়ে হরিকীর্তন করা এবং কৃষ্ণ কথা শোনানো এবং এর ব্যবস্থা নেওয়া, নিজেদের অর্থ গ্রামবাসীদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করে ভক্ত সকলেই একত্রিত হওয়া, আপনাদের যে প্রয়াস, এর উদ্দেশ্য কি জানা উচিত। আজকের দিনে যেখানে সমাজে বিশৃঙ্খলা উচ্ছৃঙ্খলা, ধর্মের নামে বহু প্রকার অপধর্ম ছলধর্মের মানুষের মন বিক্ষিপ্ত বা সন্দিহান হয়ে রয়েছে, যেখানে খাওয়া পরার জন্য স্ট্রাগল করাটাই জীবনের মুখ্য অঙ্গ হয়েছে, এরকম একটা সময়ে বাস্তব ধর্মের ব্যাপারটা বোঝা খুব কঠিন বা বোঝানোর লোক পাওয়াটাও খুব কঠিন। বহু ধর্ম, বহু তার শাখা, বহু অপধর্ম, বহু উপধর্ম, এর মধ্যে থেকে মানব একটা ভালো জিনিস ধর্মীয়কে আশ্রয় করবে, আজকের দিনে সেটা কঠিন। এর মধ্যে গৌড়ীয় মিশন, মঠ মন্দির, গৌড়ীয় মঠ, এরা কি করে আপনাদেরকে বুঝতে হবে। এখনই যারা বক্তাগণ বক্তব্য রাখছিলেন তারা পাপের কথা বলছিলেন। একটা কর্ম আমরা করি, এটা প্রত্যেকের জন্য সত্য এবং প্রত্যেককেই কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচেন না, কিন্তু ওই কর্ম করে আমরা পাপ অর্জন করি বা পুণ্য অর্জন করি বা আরেকটা প্রকার অর্জন করবার ব্যবস্থা রয়েছে শাস্ত্রে। আমরা অকর্ম বিকর্ম
শুদ্ধ কর্ম এই সকল শাস্ত্রে আমাদের বর্ণন রয়েছে। করব তখনই সেটা পাপ সংগ্রহ হবে আমাদের দ্বারা। অকর্ম বা বিকর্ম আমরা করব, তার দ্বারা আমাদের পাপ সঞ্চিত হবে। আমরা যখন পুণ্য কর্ম করব তখন আমাদের পুণ্য সঞ্চিত হবে, অন্তত পাপটা সঞ্চিত হবে না। আমরা যখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে, ঈশ্বরের ভক্তের সঙ্গ করে আমরা যখন ঈশ্বরের কোনো অর্পণ ব্যাপার আমাদের জীবনে যোগ করব, তখন সেটা স্বীকৃতি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে পাপ, পুণ্য এবং স্বীকৃতি এই তিন প্রকার কর্ম আমাদের কাছে সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে স্বীকৃতি করেন এইরকম সংখ্যা খুবই কম। আপনি বন্ধুর সঙ্গে মন্দিরে যাচ্ছেন, বন্ধু মাথাটা নুয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করছে, আপনিও পারলেন না, আপনার মাথাকে নত করে প্রণাম করলেন, আপনার স্বীকৃতি হয়ে গেল, কারণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে আপনি কিছু করলেন। এই স্বীকৃতি অর্জন করা খুব কঠিন এবং এই স্বীকৃতিবান জীব এই মনুষ্য খুব কম এই সংসারের মধ্যে। তার জন্য আমরা আজকে কষ্ট পাচ্ছি। আমরা কর্মতে মেতে রয়েছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মিথ্যা কথা বলা, অসৎ কর্ম করা, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা লিপ্ত রয়েছি। এইরকম একটা সময় কলিযুগে যেখানে পাপ উপার্জনটাই আমাদের মুখ্যতা লাভ করেছে। পুণ্য অর্জন করব এই স্কোপ খুব কম। পুণ্য করলে স্বর্গে যাওয়া যায়, পাপ করলে নরকে যাওয়া যায়, এটা সকলেই জানেন। কিন্তু ভগবানের ব্যাপারে কিছু মাত্র করলে, অজান্তেও করলে স্বীকৃতি লাভ হয়, এটা অনেক কম লোকই জানে। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল। আর গৌড়ীয় মঠের কাজ খারুই গ্রামে হোক বা পাঁশকুড়ায় হোক বা বালিঘাই হোক, আমরা যেখানেই ঘুরি না কেন, আমাদের কাজ হচ্ছে ওই স্বীকৃতিবান জীবকে খোঁজা, তাকে উৎসাহ দিয়ে তাকে হরি সেবায় ভক্তিতে লাগানো। এটা হচ্ছে গৌড়ীয় মঠের কাজ। তার জন্য এটা বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা লোক খুব কম পাবো। সংসারে পাপ প্রবণতা এত বেড়ে, যার জন্য আমাদের জীবনে শান্তি নেই। কারণ আমরা কাউকে শান্তি দেই না, আমরা নিজেরাও শান্তি পাওয়ার ভাগীদার নই। এমন খুব দেবতুল্য মানব এই গ্রামে হোক বা 5টা গ্রামের মধ্যে দেখা যায় খুব কম, যিনি কাউকে কষ্ট দেন না, কাউকে উদ্বেগ দেন না, যিনি কারো খারাপটা চান না, তাকে আমরা বলি দেবতুল্য মানুষ। ওই দেবতুল্য মানুষদের ধরবারও জন্য গৌড়ীয় মঠের প্রয়োজন হবে না। ওর জন্য অনেক সমাজসেবী সংস্থা রয়েছে, অনেক ভালো মানুষ রয়েছে, তাদের সম্মান করেন। কিন্তু আমরা খুঁজতে এসেছি যারা স্বীকৃতি করেন, যারা বাড়িতে তুলসী মন্দির করেন, হরি মন্দির করেন, কিন্তু ওটা দেখানোর জন্য বা ওই তুলসী মঞ্চের দিকে একবারও যান না, প্রণাম নয়। যারা নিজেদের বাড়িতে কষ্ট করে হরি মন্দির করেছেন, কিন্তু ভেতর থেকে একবার সকালে স্নান করার পর ভেতর থেকে একটু অনুভব করেন যে তুলসীর তলায় হরি থাকেন, একটু প্রণাম করে আসি। ওই রকম স্বীকৃতিশালী জীবকে ধরবার জন্য গৌড়ীয় মঠ মন্দিরের সৃষ্টি হলো। হয়তো পুকুরে মাছ ধরতে গেলে চুনো মাছ, পুঁটি মাছ, রুই কাতলা বা আরও কিছু বল মাছ, বড় বড় মাছ, ছোট ছোট মাছ রয়েছে, কিন্তু জাল যেমন বিছাবেন তেমনি মাছটা আসবে। চুনা মাছ ধরবার জন্য জাল আলাদা রয়েছে, আবার কাতলা মাছকে ধরবার জন্য জাল আলাদা রয়েছে। গৌড়ীয় মঠের কাজ ওই 1-8 জন এই গ্রামের মধ্যে কোনো স্বীকৃতিশালী রয়েছে কিনা তার আত্মার বৃত্তিকে তাকে জাগিয়ে দিয়ে, তাকে হরি সেবাটার ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিয়ে, হরির সঙ্গে যে তোমার একটা নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে এই জ্ঞানটা দিয়ে তাকে ডেভেলপ করা হচ্ছে গৌড়ীয় মঠের কাজ। আপনি জানেন না, আপনি পাপ কার্যে লিপ্ত রয়েছেন, আপনি জানেন না এর কি শাস্তি রয়েছে। ভাগবতে 5ম স্কন্ধে 28 প্রকার নরকের বর্ণন রয়েছে। আপনি ভাবছেন এটা গাঁজাখড়ি গল্প? শ্রীমদ্ ভাগবতে 5ম স্কন্ধে শেষ পর্যায়ে 28 প্রকার নরক রয়েছে। যে যেমন পাপ করছেন তার শাস্তি সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত যাওয়ার আগে যদি আপনি কম পাপ করেন, তাহলে এই সংসারে চলতে ফিরতেই দুঃখ কষ্ট জ্বালা দিয়ে সেই পাপ ক্ষয় হয়, সকলের হয় না।
কিন্তু যারা অতিরিক্ত ক্রূর, অতিরিক্ত পাপ করেন, তাদের জন্য 28 প্রকার প্রকোষ্ঠ রয়েছে, তাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। এবং পাপ যদি না করেন, আপনি পাপও করেন না, পুণ্য করেন না, আপনি মানব জন্ম পেলেন, হয়তো আপনার ডিমোশন হলো না, প্রমোশন হলো না, কয়েক জন্ম এই সংসারে জন্ম মৃত্যুর মালায় আপনাকে ঘোরপাক খেতে হলো। যদি আপনি পুণ্য করেন, স্বর্গলোকে যাবেন, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত লোকং বিসন্তি। পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার আপনাকে এখানে আসতে হবে। এটা হচ্ছে পরীক্ষার জায়গা, এটা হচ্ছে কড়াই গন্ডায় হিসাবের জায়গা। কেন? মানব জন্ম, আপনি হিসাব, অঙ্ক, ম্যাথামেটিক্স আপনি জানেন, তাহলে আপনার জীবনের যে ভালো কর্ম খারাপ কর্মের হিসাব আপনার কাছে থাকা উচিত। ঈশ্বরের খাতায় থাক, কিন্তু আপনি বিবেকশীল মানুষ, আপনি বিবেকশীল মানুষ, আপনার বোঝা উচিত আমি একটা প্রাণীকে যখন হত্যা করছি, তার ছটপটানি, তার যে কষ্টটা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না, কে বুঝবে? যাকে মারছেন তিনি বুঝবেন, না একটা পিঁপড়া, একটা বৃক্ষ তারা বুঝবে? আপনাকে বুঝতে হবে। বিশেষ করে যেখানে আপনারা মেদিনীপুরের লোক, আপনারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশের লোক, আপনারা যদি না বোঝেন, বুঝবে কে? আপনারা যদি আজকে এই কথা শোনার পরে আপনারা যদি পাপ কার্য বন্ধ করে দেন, সেটাই হবে গৌড়ীয় মঠের পক্ষে সুখদায়ক। গৌড়ীয় মঠের সাধুরা সুখী হয়ে, তার থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে আপনারা যদি পুণ্য কর্ম করেন, অন্যের ভালো করেন, সেটা আরেকটু সুখের কথা। কিন্তু যদি আপনি হরির উদ্দেশ্যে করেন, যদি মন্দিরটা দেখাবটি না হয়, যদি আপনার বাড়িতে ভেতরে যে ঠাকুর আছে ওকে প্রণাম করবার জন্য যদি আপনার সময় হয়, ওই ঠাকুর মন্দিরটা সিঁড়ির নিচে না করে, ছাদের উপরে না করে, আপনি যে ভালো ঘরটায় থাকেন তার পাশেই যদি একটা ভালো ঘর হয়, যেখানে একটু পাখা থাকবে, ঠাকুর গরমকালে একটু হাওয়া পেতে পারবে, শীতকালে একটু গরম হিটারে, এইরকমভাবে ঠাকুরের প্রতি আপনাদের প্রীতি, ঠাকুরের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা যদি হয়, সেটা হবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। এবং গৌড়ীয় মঠ তাদের আদর করে, তাদেরকে ভালোবাসে, তাদেরকে কোলে তুলে নেয় এবং তাদেরকে গাইড করে যে আরো এগিয়ে যাও। যদ গত্যা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতায় বলেছেন যে স্থানে গেলে এখানে আর ফিরে আসতে হয় না, সেই স্থান হচ্ছে আমার লোক, তাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়, গোলক বলা হয়। যে স্থানে গেলে আর পুনরায় এই স্থানে ফিরে আসতে হয় না, সেটাই শ্রেষ্ঠ কথা, সেটাই মুক্তির কথা এবং সেটাই চরম কথা। ওই স্থানের সন্ধান আমরা জানি না, সন্ধান দেওয়ার লোক আজকের দিনে খুব কম। এবং ওই স্থানের সন্ধান যে গ্রন্থে লেখা রয়েছে, সে গ্রন্থ আজকাল আদর করা হয় না, পড়া হয় না। গীতা, ভাগবত আমরা বাদ দিয়েছি, আমাদের সমাজ বাদ দিয়েছে। যদি বা আমার ঠাকুমা কারো এমন রয়েছেন যে হ্যাঁ গীতাটাকে ভালোবাসেন, তিনি আবার কাপড়ে বেঁধে মন্দিরে রেখেছেন, গীতা খুলে পড়েন না, কিন্তু একটা ফুল দেন। গীতা তো ফুল দেওয়ার জন্য গীতা নয়, গীতার ভেতরে যে জ্ঞান আছে ওটা নেওয়ার জন্য গীতা। সেই জ্ঞানের মধ্যেই বলা রয়েছে ঈশ্বর কত সুন্দর, ঈশ্বর কত উদার, ঈশ্বর কত মধুর, ঈশ্বর কত দয়াময়, ঈশ্বর কত কৃপাময়, তার মধ্যে রয়েছে। আপনি আপনার পিতা, আপনার ভাই, আপনার ছেলের সঙ্গে ব্যবহার করে দেখুন, কোথাও একটু স্বার্থের ত্রুটি হলে তার আসল রূপটা আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু ভগবানের রূপটা তো কোনোদিন দেখবার চেষ্টা করেন না। যিনি এই আকাশ বাতাস সৃষ্টি করেছেন, যিনি এই সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জন্য শস্য শ্যামল তৈরি করেছেন, তাকে আমরা চিনতে পারি নাই, তাকে আমরা জানতে চেষ্টা করি নাই, তাই তো আমরা দুঃখী। গীতা ভাগবত তাই কথা বলছেন। গীতার শেষ কথা, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। তুমি যে সকল ধর্মগুলো করছো ওটা অধর্ম। তুমি ভাবছো সংসার ধর্মটা এটাই সুন্দর, এটাই শ্রেষ্ঠ, এটা আমাদের মন গড়ন্ত ধর্ম। গীতায় বলে দিয়েছেন যে তুমি যদি ভালো ধর্ম করতে পারো, কাউকে কষ্ট না দাও, সেটাই ধর্ম। আর তুমি যদি ওই ধর্ম না করতে পারো, তুমি সব কিছু ছেড়ে আমার চরণে শরণ নাও, এখানেই শান্তি। কৃষ্ণের চরণ দুখানি অশোক, অভয় এবং অমৃতের আধার। আমরা খুঁজছি, ভয় থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি,
আমরা দুঃখ যন্ত্রণা কেউই চাই না, আমরা সুখ চাই, কিন্তু আমাদের কাছে সন্ধান নেই কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি। একমাত্র গোবিন্দের চরণেই শান্তি রয়েছে। এই সত্য কথা, এই 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 যে আপনাদের মনোমতো হচ্ছে না এমন কথা বলবার জন্য এই গৌড়ীয় মঠ। আপনারা এটা মানতে পারছেন না, আপনারা এটা বুঝতে পারছেন না যে অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণোদয়। ভগবান তিনি সত্য, তিনি সুন্দর, তিনি উদার, তিনি সত্যম শিবম সুন্দরম। আর কেউ আমরা এখানে নেই যে ওই রকম একটা সত্য এবং সুন্দর কেউ ব্যক্তিত্ব রয়েছে। আমরা মাঠে চাষ করতে যাই, কিন্তু আমরা জানি না যদি এক ধরনের পোকা এসে এবারে ধানের থোড় আসার আগেই সব ঢুকে যায়, আমাদের চাষটা বিফল হয়ে যায়, এটা কার ইচ্ছায় হলো আমরা জানি না। আমরা ধান চাষ করলাম, অনেক ধার দেনা করে সারটা দিয়ে করলাম, কিন্তু দেখা গেল বন্যা এসে গেল, সব ধান নষ্ট হয়ে গেল। কার ইচ্ছায় হলো বুঝতে পারলাম না। আমরা বুঝলাম যে আমারটা কখনো ভালো হবে, কখনো খারাপ হবে। কিন্তু তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য সমুদয়, শশ নিয়মিত কার্য করে। একজন পরিচালক রয়েছেন, একটা ঘড়ির কাঁটাটা ঘোরে, আপনাকে বলে এখন 1টা বাজতে চলেছে, আপনাদের প্রসাদ পেতে হবে। ঘড়ির কাঁটাটা বলে দিচ্ছে, আমি তো বলবো না, এনারা কেউ বলবে না, কিন্তু আপনার কাছে মোবাইল বা ঘড়ি রয়েছে, তিনি বলে দেবেন এখন 1টা বেজেছে। উনি কোথা থেকে বলছেন চিন্তা করে দেখবেন। একটা স্টিলের কাঁটা, একটা লোহার কাঁটা, একটা প্লাস্টিকের বডি, সে আপনাকে কথা বলছে আপনার সঙ্গে। তার পেছনে একটা মানবের চেতন সত্তার কার্য রয়েছে। একজন চেতন সত্তা, তিনি ব্যাটারি তৈরি করেছেন, সেই ব্যাটারিটা দেওয়া হয়েছে বলে আপনাকে টাইমটা বলে দিল। এই পুরো সংসারের ভেতরে একটা ব্যাটারি রয়েছে, সেই ব্যাটারিটা চালাচ্ছেন কৃষ্ণ। সেটা যদি বুঝতে না পারেন, আপনি গ্রামের লোক হন, শহরের লোক হন, আপনি দামি স্কুলের ছাত্র হন অথবা একটা কম দামি স্কুলের ছাত্র হন, আপনি পুরুষ হন অথবা আপনি প্রকৃতি হন, আপনি মেদিনীপুরের লোক হন অথবা আপনি হুগলি জেলার লোক হন, আপনি বিদ্বান হন অথবা আপনি মূর্খ হন, এই সহজ কথাটা যদি বুঝতে না পারেন, ঈশ্বর রয়েছেন, ঈশ্বর সকলকে পরিচালনা করছেন, সৃষ্টিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার, সৃষ্টিকে ধ্বংস করছেন তিনি, সৃষ্টিকে পালন করছেন তিনি, আবার সৃষ্টি জন্মাচ্ছেন তিনি। তার চরণে সৃষ্টিকর্তা রূপে আমাদের তার চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করা, তাকে জানা, তাকে ভালোবাসা, এই সহজ কথাটা যদি বুঝতে না পারেন, শাস্ত্র কৃষ্ণ জেনা ভজে বাপ পিতৃদ্বহি পাতকীর জন্ম জন্মত। ঈশ্বর আমার পিতা, কৃষ্ণ জগতের পিতা, জগতের পিতা কৃষ্ণ জেনা ভজে বাপ পিতৃদ্বহি পাতকীর জন্ম। এই জন্মে যে আমরা কষ্ট পাচ্ছি তা নয়, এরকম জন্ম জন্ম অপেক্ষা করছে। তাই আপনাদেরকে বলি, শহীদ গ্রামের সাধারণ মানুষ, আপনারা আপনাদের মধ্যে 4-5 জন 10 জন প্রচুর পরিশ্রম করে আজকে ভাগবত সভা করেছেন, তাদের অর্থের সফলতা হয় না যদি আপনারা এই কথাগুলো না বুঝতে পারেন। গৌড়ীয় মঠের কথা, সাধুদের কথা যদি না বুঝতে পারেন, সেটাই আমাদের বড় একটা খেদ বা দুঃখের কারণ হবে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরি বল গৌর প্রেমানন্দ, হরি 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 বল, হরে কৃষ্ণ। ধর্মতে থাকি করো জীবন হরি নাম করো সদা, হরি নাম করো হরি নাম করো সদা, হরি বিনা বন্ধু নাই, বন্ধু নাই। হরি নাম করো
পথে থাকি করো জীবন যাপন হরি নাম করো সদা 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 হরি নাই বন্ধু নাই হরি নাম করো সদা হরি নাই বন্ধু নাই পথে থাকি করো জীবন যাপন পথে থাকি করো পথে থাকি করো জীবন যাপন পথে থাকি করো জীবন যাপন কোনো ব্যবসা ধরি জীবন নির্বাহ যে কোনো ব্যবসা করি জীবন নির্বাহ কোনো ব্যবসা ধরি জীবন নির্বাহ করি কোনো ব্যবসা করি জীবন নির্বাহ মুখে হরি হরি এই ধর্ম পথে থাকি জীবন পথে থাকি করো জীবন যাপন পথে থাকি করো পথে থাকি করো জীবন যাপন হরি নাম করো সদা 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 হরি বিনা বন্ধু নাই ধর্মপথে পথে থাকি করো জীবন যাপন পথে থাকি করো জীবন পথে থাকি করো অন্যয় অভিলাষ গৌরাঙ্গ চরণে মজ অন্নবিলাস গৌরাঙ্গ চরণে মাত
সবাই ধর্মপথে থাকি ধর্মপথে থাকি হরি নাম করো সদা হরি নাম করো সদা ধর্মপথে থাকি আমি বাবু আরে আমি চাঁদ বাউল করি তব কি পারা আমি চাঁদ বাউল করি তব কি পারা আমি চাঁদ বাউল করি তব কি পারা জানাইয়া অভিলা জানাইয়া অভিলা জানাইয়া অভিলা হরিনাম করো সদা 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 নাম করো সদা হরিনাম हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम
গোস্বামী প্রভুপাদ কি যায় নিত্যরাম বিষ্ণু বিশ্বনাথ পরমহংস শিল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ কি যায় নিত্যরাম বিষ্ণু বিশ্বনাথ পরমহংস শিল সচ্চিদানন্দ দাস গৌর সুন্দর কি যায় প্রেম সে ঘোষ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি যায় अंतरी मायापुर शिवंदीप गोत्रदीप मध्यदीप कलोदीप उद्दीप जौनदीप मधोदीप वसे नवदीप धाम की जाए ये जो नवदीप धाम मिला पर के बिंदु की जाए राधा कृष्ण को कवि गोवर्धन मथुरा में विक्रमो विग्रसी और हरि की जाए गौर गदाधर की जाए स्वरूप रामदास जी की जाए जय रामानंद की जाए रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जाए क्षेत्र धाम राम के बिंदु जाए भक्ति देवी की जाए सुरभि कुंज गौर विष्णु प्रतिष्ठा नाम विष्णु विश्वनाथ परमहंस अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादेर 150तम आई भक्ति उत्सव उपलक्षे खारईग्रामे 2 दिन व्यापी भागवत धर्म समारोह नाम संकीर्तन की जाए खारईग्रामवासी भक्तबृंद की जाए गौर मिशन की जाए गौर सखा समूह की जाए भक्त